ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। फिरोजपुर के जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विच अज उस समय भगदड़ मच गई जदों बिजली दीआं तारां दे एक वड्डे पैनल नूं अग लग गई। अग दीआं लपटां निकल के धुएं ने कंपलैक्स नूं पूरी अपनी लपेट विच लै लिया। कंपलैक्स विच तहसील दफ्तर अते सेवा केंद्र अते SDM दफ्तर समेत होर दफ्तर भी इस कंपलैक्स विच मौजूद सन। होया की है सर अज कंपलैक्स दे विच अग वाली की कित्थे लगी है और किहड़ा रूम सीगा सर? ये स्पैशली जो जिथे तारां जांदियां ने वो एक स्पैशल कैबिन टाइप बनया होंदा और सारी कंस्ट्रक्शन जी इट्टां दी हैगी आ और वो जिहड़ियां तारां ने उन्हां दे विच सर्किट शार्ट होने करके ये हादसा होया और हुण अंडर कंट्रोल। सर जाम हो गया किसी हाल दी घड़ी तो ये तो बाद पता लगेगा, बट जो देखने जा रहा है कि हाल दी घड़ी बचाया क्योंकि ना किसी जानी नुकसान होया ना ही साडा कोई रिकॉर्ड दा है। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਮਸ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इस जी हैगी है इस गल का परमात्मा को शुक्रगुजार करते भी क्योंकि दफ्तर टाइम ओवर हो चुका सी 2 बजे तो बाद तो दफ्तर टाइम ओवर होने तो बाद इस करके इतने कोई मुलाजम करे एक सर रिकॉर्ड रूम तो नहीं हैगा सीगा कोई एवं दी चीज़ सामने आई ਤੁਹਾਡੇ किवें रिकॉर्ड रूम तो नहीं हैगा सीगा? नहीं रिकॉर्ड रूम नहीं, ये मैं पता कराया कि इत्थे हर जी फ्लोर के उत्ते एक इन्हों का रूम बनया वो इन्हों का एक वखरा रूम बनया जिदे इन्हों दी कंट्रोलिंग पावर जी है बिजली पावर करते हैं वो उन्होंने वखरे बने ने वो कितने कोई शॉर्ट सर्किट हो ठीक है सब कुछ हाँ वैसे नॉर्मल है। ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ SIT ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी जरनैल सिंह मेरे मिसी सरपंच ने पिंड खुबण तो बिल्कुल नाल 2 किलोमीटर ते पिंड है मेरा जी। तो ये कहण वाली नहीं घटना जी, बहुत मंदभागी घटना हुई है साडे इलाके दे मत्थे ते कलंक है जी। चलो मैं फिर भी प्रशासन के धन्नवादी हाँ जिन्हों ने आन के मौके ते आन के संभाल लिया जी। जिहड़े दोवें गिल्टी ने उन्होंने दोवां नूं अरैसट कर लिया, उन्होंने खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई कर दी है। हुण पिंड दे विच भी दुविधा जी क्रिएट हो गई है भी कोई किसी नूं चंगा कह रहा कोई किसी नूं गलत कह रहा जी। सारे नगर नूं ये बेनती की है भी तुसीं एकता तबाक बना के रखो। इस संबंध में हुण असीं नगर नाल सहयोग करके सारे राय नाल भी एक पछताताप वास्ते श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाउणगे जी। ਉਹਦਾ भोग पाया जाएगा ਉਹਦੇ ਤੇ फिर चंगे असीं सिख चिंतक भी बुलावांगे भी गांह तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, अचानक विजिट की जाए देखभाल भी किवें गुरु साहब का स्वरूप है उसकी देखभाल की हो रही है ये जरूर होना चाहिए। बाकी शरधा जी की आपदे जिन्हें घरे रखना गुरु साहब जो सेवा करता साढ़े जिमें ढाणी है साढ़े आपदे ने तो वो सारा परिवार जिन्ना चर गुरु साहब का दर्शन नहीं करनगे उन्ना चर वो अन्न पानी मूँह नहीं लाउंदे। सारा परिवार 50 जी ने परिवार के
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀਡੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੂਟ ਨੂੰ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 79,600 रुपए ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤੂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਮਿਤੀ 9/6 ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੂਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 80,000 ਕਰੀਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਦੀ ਪੁੱਛਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ NDPS ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਇਹ ਬਰਾਮਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਲ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 17,30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। 17,30,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ NDPS ਦੇ, ਇਹ ਆਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਜੀ? ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਆਏ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਈ ਪੂਈ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਘਰੋਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਈ ਪੂਈ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲਾ ਜੀ, 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸੋਏ ਲੱਗਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਿਲੀ ਆ 9-10 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਭੇਰ ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਦਮਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਕਰੂ ਜੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਵਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, +2 ਪਾਸ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੁਛ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ ਅਮਲੋਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੱਜੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਫੈਜ਼ੂਲਾ ਪੁਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ SPH ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 82 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ FIR 100% ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਔਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤੱਥ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। गांव डेरीवाल ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, RTI ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ RTI ਵੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ PMO ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ DC ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੁਗੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਜੁੱਗੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। 2 ਕਨਾਲਾਂ 2 ਮਰਲੇ ਮੜੀਆਂ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 14 ਮਸਕੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, DC ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ 76 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 60,000 ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿਕੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਸਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਆਰ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪਹੈਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ 71 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਢੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ 5% ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 11ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਪੰਸਬ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਚਾर्य ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਉਪਰੰਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। श्री अमरनाथ माता चिंतपूर्णी चैरिटेबल ट्रस्ट गढ़शंकर और समूह इलाका निवासी गढ़शंकर और नाल दे लगदे पिंडां दे नाल जिन्ने भी सहयोगी ने भगत ने इन्हां दे सहयोग दे नाल विशाल भंडारा चल रहा है, जो कि अज 26 तरीक तो सवेरे 10 बजे अज हवन होया। इस हवन दे विच वड्डे वड्डे महापुरुष आए ने, जिन्हां विच खान खाना तो सच्ची सरकार पंत भाई सरकार और अमरनाथ धाम तो रामपुर बिलड़े तो शिवचरण दास महाराज जी और अनेक ही होर संतां ने अपना आशीर्वाद इत्थे आके लगाया ते हवन यज्ञ विच इस देवी देवता नूं असीं अज हाज़र नाज़र मानते हुए अज लंगर का जिहड़ा शुभ आरंभ किया। मेरी सारे इलाके निवासियों से बेनती आ कि इस लंगर दे विच वध तों वध चढ़ के तन मन धन दे नाल जरूर सेवा करो तां जो भोलेनाथ दी तुसीं इस यात्रा दा और भोलेनाथ दा आशीर्वाद प्राप्त करो। जयकारा पहले तो सारे नूं नमस्कार। तो ये जिहड़ा उपराला किया गया है अमरनाथ और चिंतपूर्णी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, ये बहुत ही वधिया एक समाज के लिए बहुत ही अच्छी सेवा है और ये सेवा जिहड़ी है पूरे 1.25 महीने चलोगी। जिहड़े भी तीर्थ यात्री ने चिंतपूर्णी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, उन्होंने लिए बहुत ही वधिया और कोई भी कार्य हो जो समाज की सेवा के लिए किया जाता हो वो अपने आप में बड़ा ही एक पॉजिटिव वाइब लेके आंदा है और समाज के लिए हमेशा एक अच्छी शिक्षा देता है कि लोगों को किस तरीके से अपने धर्म को निभाते हुए उस पर चलते हुए कैसे परोपकार करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सारे समाज की अच्छाई के बारे में उसके बारे में सोचना है। बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पर आकर और बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम है और बहुत परमात्मा करे ये और अच्छा हो, उसमें एक साथ और ज़्यादा लोग जुड़े और अपना सहयोग दें। नमस्कार। BSF ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ BSF ਹਾਕੀ ਟਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ IPS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ BSF ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ खुशी प्रगटाई। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां एक और बजट को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है, वहीं पर बहुत सारी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चलाई है, जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और अन्य खेलो इंडिया सेंटर्स जो 1000 सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं। इसी के चलते BSF जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की रक्षा सुरक्षा में है, वहीं पर BSF ने आज यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से शानदार हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया है। ये भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया पैसा, मैं DG साहब श्री नितिन अग्रवाल जी का
उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि समय से पहले उन्होंने इसको तैयार किया ताकि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल सके। बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान भारत की खेलों में भी है, जैसे उनका सुरक्षा के क्षेत्र में भी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमारे हुए जिन्होंने फौज में रहकर भी खेलों के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे मिल्खा सिंह जी की बात करें, पान सिंह तोमर जी की बात करें, अन्य अजीतपाल जी से लेकर बाकी अन्य खिलाड़ियों की बात करें, इन सब का योगदान था। हॉकी की बात करूं तो भारत को 3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद जी ने, तो बलबीर सिंह सीनियर जी ने 3 गोल्ड मेडल। तो एक समय ऐसा था कि भारत का स्वर्णिम दौर अगर मैं कहूं हॉकी में था, और फिर एक बार 40 वर्षों के बाद अगर टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम जीत पाई, तो अपने आप में वो सुनहरा पल 40 वर्षों के बाद आया, क्योंकि मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है जालंधर, जो खेलों की सामग्री के निर्माण के लिए भी जानी जाती है, खेलों के लिए भी जानी जाती है, और ये एक कैचमेंट एरिया है हॉकी के खिलाड़ियों का। चाहे संसारपुर की बात करें, जालंधर की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो ये हॉकी टर्फ जो है, ये ना केवल बीएसएफ के खिलाड़ियों के बल्कि इनके माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों को भी यहाँ पर लाभ मिल सके, वैसा हमारा प्रयास है। देखिए, खेल एक राज्य का विषय है, प्रमुखता राज्यों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी। भारत सरकार तो अपनी ओर से अन्य योजनाएं चलाकर, जैसे मैंने कहा टॉप स्कीम, जहाँ पे रहने, खाने और ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, देश और विदेश का, और खिलाड़ियों को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है, जो एलीट एथलीट है, यानी कि 6 लाख रुपया साल का। और जो डेवलपमेंट एथलीट है, उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार कहती है, और 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है, यानी कि 3 लाख रुपया साल। इसी तरह से जो हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज हैं, उनमें जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पे 5 लाख रुपया साल का खर्च और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है। तो भारत सरकार की ओर से हजारों खिलाड़ियों को मदद भी की जाती है, प्रशिक्षित भी किया जाता है, और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰਸ, ਗਲੇ ਦੀ ਚੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 8-10 ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੰਗ ਲਾ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਟਰ ਕੁਟਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 10-12 ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बच्चे सामने तो बात तो करना है, कितन का बात कितन करना
ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਿੱਦਣ ਕਦੀ ਮਰਨੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾ ਸਨਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਸਤੀਏ ਨਾ ਵੜ ਦੱਸ ਮਰੀ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਨਾ ਵੜ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੜ ਹਾਂ ਨਾ ਵੜ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਵੜ ਨਾ ਵੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਚੱਲ ਕੰਨ ਕਰਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਨ ਕਰਾ ਦੇ ਬੇਦਲ ਉਹ ਖੜਾ ਮੁੱਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਾ ਇਹ ਪਾਸ ਤੇ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਆਈ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹਜੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਡੈਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਖਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।